انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اس پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو آج یہاں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے جمع فرمایا. آج کی یہ پاکیزہ محفل جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ محفل مبارکہ جناب اللہ رکھا جی نے اپنی شہزادی کی شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے سجائی ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس پاکیزہ بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑا عجیب لگتا ہے کچھ لوگوں کو جب شادیوں کے موقع پر اور بالخصوص نکاح کے وقت ایسی محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے. بیگانوں کی بات ہم کیا کریں، اپنی کہتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت تھی. پھر ہم نے بھی پلٹ کر کے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ بتا دیں کہ اس کی ضرورت تھی. یہ ہے کیا؟ ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، علماء آپ کے سامنے کچھ باتیں بتا رہے ہیں، ثنا خوان رسول نعت و منقبت کے اشعار پیش کر رہے ہیں، یہ سب ہے کیا؟ اللہ رسول کا ذکر ہے. تو گویا کہ ہمارا سوال کرنا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ رسول کے ذکر کی کیا ضرورت تھی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر جسے اللہ رسول کے ذکر کی ضرورت نہ ہو. اور دنیا ہی کیا ہو، ہمیں قبر میں بھی ضرورت مصطفیٰ جان رحمت کی ہے اور حشر میں بھی ضرورت مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یار جب ابراہیم خلیل کو مصطفیٰ جان رحمت کی ضرورت ہے تو ہم سوچے کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی کتنی ضرورت ہوگی. اور میں مبارکبادی ایک مرتبہ پھر پیش کروں گا صاحب خانہ کو کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں، اس لیے کہ حالات ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بالخصوص شادیوں کے موقعوں پر کیا بدتمیزیاں ہوتی ہیں، کیا بے حیائیاں ہوتی ہیں، وہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. صرف شادی کے دن ہی نہیں بلکہ شادی سے 5 7 10 دن پہلے لوگ اپنے گھروں کے اندر معاذ اللہ وہ بے حیائیوں کا اور بے شرمیوں کا ماحول گرم کر دیتے ہیں کہ ایک غیرت مند انسان کی آنکھیں تو شرم سے جھک جاتی ہیں. اور پھر چند ہی دنوں کے اندر ان شادیوں کا نتیجہ بھی نکل کر کے سامنے آ جاتا ہے. مگر آج یہاں شادی کے اس مبارک موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے تو انشاءاللہ دنیا کی نگاہیں دیکھے گی کہ اس ذکر کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور کل قیامت کے دن بھی اللہ عطا فرمائے گا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی برکتیں صرف ذکر کرنے والوں کو ہی نہیں ملتی بلکہ فرمایا گیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جس جگہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. یار جب وہ زمین اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہو سکتی
جہاں اللہ رسول اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہو تو ذکر سننے کے لیے آنے والے، ذکر کروانے والے، اور جن کی شادی کے موقع پر ذکر کروایا گیا بھلا وہ کیسے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی یا جن کی شادی کے موقع پر یہ محفل مبارکہ انعقاد کی گئی، یا جو لوگ ذکر کرنے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کی برکتیں سب کو عطا فرماتا ہے۔ یہ نکاح کے حوالے سے محفل رکھی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، اس بندے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کے تقریباً 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہاری استطاعت ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم نکاح کر لیا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر بندہ نکاح کر لے گا تو اسے نکاح کا فائدہ کیا ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سارے فائدے نکاح کے بیان فرمائے۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ نکاح کر لے گا تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک فائدہ نکاح کا یہ بیان کیا گیا، اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نکاح کر لے گا، غریب رہے گا تو اللہ نکاح کی برکت سے اسے مالدار بنا دے گا، اور اگر اس کی دنیا میں کوئی عزت نہ رہے گی، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کرے گا، اللہ اس نکاح کی برکت سے اسے دنیا میں عزت دار بنا دے گا۔ اس عظیم سنت کا نام نکاح کرنا ہے، اس عظیم سنت کا نام۔ اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جو بندہ نکاح کر لیتا ہے اس بندے کا آدھا دین آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا جب کسی جوان کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے، اس کے چیلے اس سے آ کر کے پوچھتے رونے کی وجہ کیا؟ تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے آج اللہ کے بندوں میں سے فلاں جوان نے نکاح کر کے اپنے آدھے دین کو مجھ سے محفوظ کر لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں رو رہا ہوں۔ اور محدثین ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مل کر کے رہیں، کبھی یہ نہیں چاہتا۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ دو لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کروا دیتا ہے، اور بالخصوص جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے، اس وقت شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء بیان فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، اور تخت لگا کر کے اپنے سارے چیلوں سے پوچھتا ہے بتا تو نے آج کیا کیا، بتا تو نے آج کیا کیا، بتا تو نے آج کیا کیا۔ تو سارے چیلے ایک ایک کر کے اسے بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے ڈاکہ ڈلوایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے گالی بکوائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلمیں ڈرامے دکھوائے۔ سب کی باتیں سنتا ہے، اور سب کے آخر میں ایک لنگڑا شیطان آتا ہے، اس سے شیطان پوچھتا ہے بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں کوئی بڑا کام تو آج نہیں کروا پایا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا۔ تو شیطان ان سب سے کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، سب سے بڑا کام تو اس نے کیا ہے، اور اسے اپنے تخت پر بٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جانتا ہے میاں بیوی لڑے ہیں تو صرف میاں بیوی ہی نہیں لڑیں گے، بلکہ ان کی وجہ سے دو خاندان لڑیں گے، دو برادریاں لڑے گی، دو علاقے لڑیں گے، دو گاؤں لڑیں گے۔ وہ صرف میاں بیوی کو نہیں دیکھ رہا، اس کے پیچھے کئی سارے لڑنے والوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جب نکاح ہوتا ہے
تو शैतान के रोने की एक वजह यह है कि निकाह से सिर्फ मियाँ बीवी ही नहीं मिलेंगे, बल्कि निकाह की बरकत से दो खानदान मिलते हुए नजर आएंगे, दो बिरादरियां मिलती हुई नजर आएगी, दो गांव मिलते हुए नजर आएंगे। फरमाया गया निकाह उस अजीम सुन्नत का नाम है कि जब कोई बंदा निकाह कर लेता है तो अल्लाह ताला निकाह की बरकत से एक एक कदम पर उस बंदे को इबादत का सवाब अता फरमाता है। उस अजीम सुन्नत का नाम निकाह करना है। उस अजीम सुन्नत का मुबारकबाद के लायक होते हैं वो लोग जो शादियों के मौकों पर बिलखुसूस अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल का एहतमाम करते हैं। वरना इस वक्त मुआशरे का हाल ये है, बारातें आती भी है तो लानतें लेकर के आती है। क्या लेकर के आती है? जोर से बोलो यार, मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों को? बारातें आती भी है तो लानतें लेकर के आती है। लानतें आप कहोगे वो कैसे? तो आपने देखा होगा आगे डीजे बजता है, पीछे बाराती रहते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जहां से गाने बाजे की आवाज बुलंद होगी वहां पर अल्लाह की लानत बरसेगी। अब पूरे रास्ते गाना बाजा डीजे बज रहा था। जिस वक्त वो अपने घर से निकला उस वक्त उसने डीजे बजाना शुरू किया, और जहां निकाह के लिए जाना है वहां तक जब वो पहुंचा उस वक्त तक उसने नाच कूद गाना बाजे का एहतमाम किया। और नबी की हदीस कि जहां गाना बाजा होगा वहां रब की लानतें बरसेगी। अब आप मुझे बताएं, बंदा शादी से 10 दिन पहले घर पर नाच कूद करवा कर डीजे बजाकर वहां लानतें ले रहा था, और यहाँ निकाह करने के लिए आया तो पूरे रास्ते रब की लानतें समेटता रहा। अब जब वो निकाह करने के लिए आया है तो मुझे बताएं भला निकाह के वक्त उस पर रब की रहमतें कैसे नाजिल हो सकती है? ये देखा होगा आपने मुआशरे का हाल। और अब तो हाल ये है मुसलमानों का, निकाहों के वक्त 20-20 हजार 10-10 हजार के तो पटाखे छोड़ देते हैं लोग। 5 कदम बारात चली और जलाया पटाखा, फिर 4 कदम बारात चली फिर जलाया पटाखा। देखा होगा ना आपने? गाड़ियां रोक लेते हैं, सीटियां बजाना, बेहूदगियां करना, हुल्लड़बाजियां करना। कोई देख करके बता नहीं सकता कि ये मुसलमान की बारात जा रही है, कोई देख करके बता नहीं सकता कि ये नबी के दीवाने की बारात जा रही है। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवाने की बारात पटाखों के साथ नहीं जाती। मशवरा दे करके जाना चाहूंगा, जब भी कोई बारात लेकर के जाए तो दुल्हे की ये कैफियत रहनी चाहिए कि पूरे रास्ते मुस्तफ़ा पर दुरूद पड़ता रहे। और जब शाम को रुखसती हो तो दुल्हन भी जब ससुराल की तरफ रवाना हो तो बुलंद आवाज में नहीं, मन ही मन में। इसलिए कि औरत की आवाज भी औरत, इस तरीके से औरत की जात का पर्दा उसी तरीके से उसकी आवाज का पर्दा। तो पूरे रास्ते वो दुल्हन मन ही मन में मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ती रहे। और अल्लाहू अकबर, जब मियाँ बीवी दोनों हुजरे में पहुंचे, कमरे में पहुंचे, तो शौहर अपनी बीवी से कहे मोहतरमा हम तुम मुलाकात बाद में करेंगे, आओ पहले मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नफिल पढ़कर उस रब से मुलाकात कर ली जाए जिसने ये खुशी का मौका अता फरमाया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये जो 2 रकात नफिल पढ़ी जाएगी अल्लाह इसकी बरकत से बीवी के दिल में शौहर की और शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत पैदा फरमा देगा। तो ये मिजाज होना चाहिए लोगों का। हा? बड़ा अजीब अलमिया है लोगों का इस वक्त निकाहों के हवाले से। अभी आपने मनक़बत सुनी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। मैं कहता हूँ जिस शादी के अंदर सैयदा ज़हरा का तज़किरा हो जाए, मेरा ईमान कहता है कोई उस शादी से खुश हो या ना हो, कायनात को पैदा करने वाला रब भी उस शादी से खुश हो जाता है। और जिनके सदक़े में कायनात बनी वो मुस्तफ़ा जाने रहमत भी उस शादी से खुश हो जाते हैं। इसलिए कि हमारे उलमा बयान फरमाते हैं अगर बंदा सैयदा फातिमा ज़हरा के वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करता है, फिर मेरा रब उस दुआ करने वाले को नहीं देखता, बल्कि सैयदा ज़हरा के सदक़े में अल्लाह उस बंदे की दुआएं कबूल फरमा लेता है। सैयदा की मनक़बत पढ़ी गई। आप देखें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। सुभान अल्लाह, किस शान का वो निकाह था यार, किस शान का वो निकाह।
اس لیے کہ نکاح فاطمہ کا ہو رہا ہے. کس کا ہو رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کا. اور فاطمہ ہے کون؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو میری بیٹی فاطمہ کو معمولی نہ سمجھنا، میرے جگر کے ٹکڑے کا نام فاطمہ ہے. سبحان اللہ. یار آج اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں یار باپ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. جن کی محبت لوگوں کے لیے فرض قرار دی گئی اور جن کی محبت کے بغیر بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا شان اللہ نے سیدہ زہرا کو عطا فرمائی، کیا مقام اللہ نے سیدہ زہرا کو عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے. آج ایک بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، آپ سنیں. بیٹی اپنے باپ کا وقار ہوتی ہے، بیٹی اپنے باپ کی عزت ہوتی ہے. انسان اگرچہ بیٹے کی پیدائش کے وقت خوش زیادہ ہوتا ہے، دنیا میں دیکھا ہوگا نا آپ نے، مگر باپ کو جو پیار آگے چل کر کے اپنی بیٹی سے ہوتا ہے وہ بیٹے سے نہیں ہوتا. اس بات کو آپ تسلیم کریں گے. یہ بات اور ہے کہ خوشی بیٹے کی پیدائش پر لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے، مگر آگے چل کر جو پیار باپ کو اپنی بیٹی سے ہوتا ہے وہ بیٹے سے نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے اگر بیٹا کسی چیز کا سوال کرے باپ کئی بار ڈانٹ بھی دیتا ہے، باپ کئی بار منع بھی کر دیتا ہے، باپ کئی بار کہہ دیتا ہے میرے پاس نہیں ہے، میں لا کر کے نہیں دے سکتا. مگر بیٹی نے کسی چیز کا سوال کیا، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے باپ کی حیثیت نہیں رہتی، قرضے پر روپیہ لے لے گا باپ مگر بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرے گا. یہ محبتیں ہوتی ہے باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ. اور میرے نبی کا فرمان بھی ہے لوگوں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے محبت کیا کرو، بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے پیار کیا کرو. فرمایا گیا اگر تم گھر پر کوئی چیز لے کر کے آؤ کھانے کی تو بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، اس لیے کہ بیٹیاں صنف نازک ہوتی ہے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا. میرے نبی نے فرمایا بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے محبت کی جائے. کتنی محبت ہوتی ہے باپ کو اپنی بیٹی سے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا کہ ایک باپ کو بیٹی سے کتنا پیار ہوتا ہے. مگر میں پوچھنا چاہوں گا دوستوں، ایمانداری سے مجھے بتائیں، یہ جو آج باپ کو بیٹی سے پیار ہے، باپ کے دل کے اندر بیٹی کی محبتیں ہیں، یہ محبتیں آئی کہاں سے؟ ہم تو مکے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکے کے اندر کوئی باپ کسی بیٹی کا باپ بننا پسند ہی نہیں کرتا تھا. بھائی سنا ہوگا نا آپ نے ربیع النور کے مہینے میں اس کو سب گوارا تھا مگر کسی بیٹی کا باپ بننا کبھی گوارا نہ تھا. ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین نہیں، پانچ پانچ، 10 بچیوں کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں کھڈا کھود کر کے دفن کیا. اپنی بچیوں کو دفن کیا، دوسروں کی بچیوں کو دفن کیا. سنا ہوگا نا آپ نے، یہ حال تھا مکے کا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کل تک جو لوگ کسی بیٹی کا باپ بننا پسند نہیں کرتے تھے، کل تک جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آج کیا وجہ ہے کہ انہی باپوں کے لیے بیٹیاں فخر بن گئی، انہی باپوں کے لیے بیٹیاں ناز بن گئی، انہی باپوں کے لیے بیٹیاں عزت و وقار بن گئی. تو معلوم کرنا پڑے گا اور معلوم چلا، پتہ چلا یہ عزتیں جو آج باپ اپنی بیٹیوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور باپ کے دل میں جو بیٹی کا پیار اور بیٹی کی محبت ہوتی ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، اسی محبت کا صدقہ ہے جو محبت میرے نبی نے سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمائی تھی. نبی نے سیدہ فاطمہ زہرا اور اپنی بیٹیوں سے وہ محبت فرمائی کہ آج انہی محبتوں کا صدقہ ہے کہ باپ کے دل میں بیٹی کا پیار نظر آتا ہے. میرے نبی کو محبت کتنی تھی سیدہ فاطمہ سے، اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا ہی نہیں سکتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک اور سیدہ فاطمہ زہرا کا مکان دونوں ایک، مطلب قریب ایک دیوار، دونوں کی ایک دیوار.
सैयदा के मकान की और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकान की दीवार एक। सुन रहे आप मुझे? उसके बाद भी हाल ये था, हर नमाज के बाद मेरे आका सैयदा से मिलने जाते। किससे मिलने जाते? सैयदा से मिलने जाते। और अल्लाहू अकबर यहीं पर बस नहीं, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीवार में खिड़की निकलवा रखी थी ताकि जब फातिमा की याद आ जाए उसी खिड़की से फातिमा को देख लिया जाए। ये मोहब्बतों का आलम, ये उल्फतों का आलम बाप का बेटी के साथ। और अल्लाहू अकबर में कुर्बान न हो जाऊं, एक बार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोपहर के वक्त फातिमा के घर गए। देखा तो सैयदा रोटियां बना रही है, माथे पर पसीना था और वो रोटियां गैस पर नहीं बन रही थी, वो रोटियां चूल्हे पर बन रही थी। हम और आप समझ सकते हैं कि दोपहर के वक्त जबकि गर्मी का मौसम हो और चूल्हे के पास बैठ कर के रोटियां बनाई जाए तो बनाने वालों का हाल क्या होता है, पसीने से शराबोर। तो सैयदा के माथे पर पसीना था, मेरे आका तशरीफ लेकर के गए। सैयदा खड़ी हुई अपने बाबा के इस्तकबाल में। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी क्या कर रही हो? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी बेटी रोटियां बना रही है। अब देखिए मोहब्बतें कितनी थी बाप को अपनी बेटी के साथ। इरशाद फरमाया, फातिमा अगर तू कहे तो चंद पेड़े मैं भी बना दूं। नहीं समझे, नहीं समझे? हाँ, क्या फरमाया मेरे नबी ने? फातिमा अगर तू कहे तो चंद पेड़े मैं भी बना दूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद पेड़े बनाए और फिर आप तशरीफ लेकर के आ गए। थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे सैयदा भी आ गई। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं तेरे पास में था, क्यों आई हो? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, बात यह है रोटियां मैंने सारी उसी चूल्हे पर बनाई, मगर जो रोटियां मैंने बनाई वो तो सब पक गई, मगर जिन रोटियों पर आपका हाथ लगा वो रोटियां कच्ची की कच्ची नजर आती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा ये तो दुनिया की आग है, जिन पर हाथ हमारा लग जाए उसे जहन्नम की आग भी जला नहीं सकती। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, यार रोटी पर नबी का हाथ लगता है तो रोटी को आग जला नहीं सकती। जिस सीने में नबी की मोहब्बत रहेगी भला उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकेगी? इस रिवायत को सुन करके ये पता चलता है कि नबी को अपनी बेटी फातिमा से प्यार कितना था, मोहब्बतें कितनी थी। क्या है आज किसी बाप को अपनी बेटी से इतना प्यार? है किसी बाप को अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत? मगर आप देखें, इस बेटी के निकाह की बारी आई तो किस शान से मेरे नबी ने इस बेटी का निकाह किया। बड़े बड़े दौलतमंद आए, बड़े बड़े रईस आए मेरे नबी की बारगाह में सैयदा के रिश्ते के हवाले से, मगर मेरे नबी ने यही कहा, मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी आए, उमर फारूक आजम भी आए, मगर नबी का यही जवाब रहता कि मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। सैयदना सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आजम दोनों मशवरा करने लगे। अबू बकर कहते, उमर हम चले अली के पास। सब जाकर के आ गए, अली अब तक नहीं गए हैं। अली से चल करके कहे, तुम भी जाओ ना हुजूर की बारगाह में, हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारा इंतजार कर रहे हो सकता है नबी तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। अल्लाहू अकबर। दोनों गए हजरत अली के पास और जाकर के कहा, अली। सब जाकर के आ गए सैयदा के रिश्ते के हवाले से, मगर हुजूर यही कहते हैं कि मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतजार है, तुम जाओ ना, हो सकता है नबी तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। अल्लाहू अकबर। जब ये सुना ना हजरत अली ने तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, अगे अबू बकर कैसी बात करते हो, आपको तो पता है ना कि रिश्तों के लिए पैसों की जरूरत होती है, माल की जरूरत होती है, मगर अली के पास तो कुछ भी नहीं। अबू बकर फरमाते, अली वो और लोग होंगे जहां निकाह के लिए पैसा चाहिए, जमीन और जायदाद चाहिए, सोना चांदी चाहिए, हुकूमत और रियासत चाहिए। ये नबी की बारगाह है, यहाँ मालो दौलत को नहीं देखा जाता, यहाँ तो दिल की मोहब्बतों को देखा जाता है। जाओ तो सही अली। अल्लाहू अकबर। सरकार मौलाए कायनात गए, दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने फरमाया, कौन है? अंदर आए। अल्लाहू अकबर। हजरत अली अंदर पहुंचे, नबी की बारगाह में बैठे हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली बताओ ना क्यों आए हो?
मेरे नबी ने फरमाया अली बताओ ना क्यों आए हो, नजरें झुकी हुई। मेरे नबी ने फिर फरमाया अली बताओ ना क्यों आए हो। कहने लगे या रसूल अल्लाह बस दिल ने कहा आपकी जियारत के लिए आ गया। फरमाते नहीं अली बताओ ना क्यों आए हो। बाहया थे बड़े सहाबा, बड़े बाहया थे, शर्म वाले थे, गैरत वाले थे। मेरे नबी ने फरमाया अली बताओ क्यों आए हो। बज़बान हाल मौलाए कायनात अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर किसी और ने पूछा होता तो अली बताता कि क्यों आया है, मगर जिस पैगंबर की निगाह से खुदा की जात ना छुपी हो भला उसकी निगाह से अली के दिल की बात कैसे छुप सकती है। आपको सब मालूम है कि अली आपकी बारगाह में क्यों आया है। फिर भी मेरे नबी ने पूछा अली बताओ ना क्यों आए हो। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सैयदा के रिश्ते के हवाले से आया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी मुस्कुराए सुभान अल्लाह। और वो नबी का मुस्कुराना आला हजरत फरमाते हैं जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब जब मेरा नबी मुस्कुराता है अकेले नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराया करती है। और जब जब आका मुस्कुराए हैं अल्लाह ने लोगों के बेड़े पार फरमाए हैं। मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अली तुम तो अब आए हो, तुम्हारे आने से पहले जिब्राइल आए थे और जिब्राइल ने आकर के मुझसे कहा इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फातिमा बि अली इब्न अबी तालिब। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह हुक्म देता है कि अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता अपने चचा अबू तालिब के बेटे अली के साथ में कर दिया जाए। अल्लाह हुक्म देता है। आप देखें कायनात का ये वो निकाह है कि जो पहले अर्श पर तय होता है उसके बाद फर्शे जमीन पर तय होता है। खैर मेरे नबी ने फरमाया ठीक है अली फातिमा का रिश्ता तुम्हारे साथ किया जाता है। पूछा अली निकाह तो हो जाएगा, तुम्हारे पास कुछ है निकाह के लिए? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं। का कुछ तो होगा। कहां एक घोड़ा है, एक जीरा है, एक तलवार है। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा करो कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला जिंदाबाद, हजरत अली ने वो जीरा सैयदना उस्मान गनी को दी। जब पलटने लगे तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज देकर के बुलाया और इरशाद फरमाया अली वो जो 400 दिरहम हमने तुमको दिया है वो तुम्हारी शादी का खर्चा है और ये जीरा उस्मान की तरफ से अपने भाई अली को शादी का तोहफा है। जीरा भी वापस कर दी, रुपया भी दे दिया। मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जीरा भी लेकर के आया हूँ और पैसा भी लेकर के आया हूँ। पूछा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजह क्या हुई? अर्ज करते आका किसी सखी से मुलाकात हो गई थी आपके उस्मान से, उन्होंने जीरा भी वापस कर दिया और रुपया भी वापस कर दिया। मेरे आका ने अपने हाथों को उठाए और दुआ की अल्लाह उस्मान के कारोबार में बरकत अता फरमा। खैर फिर सरकार मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ। यार वो किस शान का निकाह होगा कि दुल्हा सरकार मौलाए कायनात की जात है और दुल्हन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जाते मुकद्दसा है। बाराती सिद्दीक़ अकबर है, उमर फारूक आजम है, उस्मान गनी है और बारात को जहां जाना है वो कोई मैरिज हॉल या शादी भवन नहीं बल्कि मस्जिद नबवी की जमीन है और जिसे निकाह पढ़ाना है वो जात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। खैर इन पाकीज़गियों के साथ वो निकाह हुआ। दुनिया की निगाहों ने देखा अल्लाह अकबर, बड़े बड़े दुनिया में निकाह हुए, लाखों रुपया करोड़ों रुपया लोगों ने खर्च किया, मगर आज कोई किसी निकाह को याद नहीं करता। कुर्बान न जाए बड़ी सादगी के साथ खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह सरकार मौलाए कायनात के साथ हुआ। आज लोग इस निकाह का तस्करा अपने निकाहों के अंदर करते हैं ताकि अल्लाह इस निकाह की बरकत से हमारे निकाहों में बरकतें अता फरमाए। खैर इस सादगी के साथ सैयदा फातिमा ज़हरा और सरकार मौलाए कायनात का निकाह हुआ। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हमें भी इस निकाह की बरकतें अता फरमाए और सबको शरीयत मुताहरा के दायरे में रहकर अपने बच्चों का निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान
जब कोई बंदा निकाह कर लेता है और निकाह के बाद अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ताला इबादत पर सवाब 40 गुना या 70 गुना बढ़ा करके अता फरमाता है। पूछा गया वजह क्या है इसकी? इबादत तो बंदा पहले भी करता था, अब भी करता है, मगर अब सवाब 70 गुना बढ़ा करके क्यों दिया जाता है? इरशाद फरमाया गया इसलिए कि इस बंदे पर पहले सिर्फ अल्लाह का हक था, मगर निकाह के बाद इस पर अल्लाह का भी हक है और बंदे का भी हक है, और ये दोनों के हक को अदा करता है। परवरदिगार आलम को ये अदा इतनी पसंद आई कि अब इबादत करने पर अल्लाह ताला सवाब 70 गुना बढ़ा करके अता फरमाता है। खैर, इस पाकीज़ा सुन्नत का नाम निकाह है। अल्लाह ताला इस होने वाले निकाह में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, मियाँ बीवी के होने वाले मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें पैदा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।